So in the last class, we started with talking. The word was very important in last class. What is the word? Communication. And which is very important with communication is the language. And we referred the language, that means human language. Language বলতে আমরা মানুষ যেগুলো ভাষা, কারণ there are artificial languages, you know. What is artificial language? Any example? Google language, example of language. Natural language. Human language is called natural language, and there are also artificial languages. মানুষের ভাষার বাদে অনেক ভাষা আছে। Animal language, হ্যাঁ, animal language এক প্রকার। Animal communication, ওদের আসলে আমাদের মতো করে ল্যাঙ্গুয়েজ নাই। They have certain strategies বলবো কিনা জানি না, বাট একটা করে way আছে. They have certain ways to communicate. That's also part of human language. I mean, লিখে যেটা তুমি বলতেছো, that's also part of human language. So this is natural language, and we're talking about this. There are some languages which are artificial. I'm talking about computer languages, programming languages. Those are also languages, but those are not human language. Natural language বোঝাচ্ছি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজকে, যেটা আমরা মানুষ হিসেবে ব্যবহার করি, সেটা বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, যে মানুষ যেখানেই ব্যবহার করবে না কেন সেটা। So our main purpose is to talk about natural language and communication. And in order to do that, we talked about the 4 scales of any language. In this case, we are talking about English. And this course is English reading and writing. So we had started with these 4 skills that I talked about: knowledge and skills. That what's the difference between knowledge and skills? You might have knowledge of something, but you may not have skills. That means you may know the different rules of language, grammar, but you are not using the language for real life purposes, practical purposes. For example, you know, how should I use this kind of rules? I mean, what is the rule, but I don't know how to use this rule in practical purpose. Maybe you are very good in grammatical rules, structures, but you don't know how to speak. You know some of the different words and word meanings and grammatical structures, but whenever you are writing, your writing is not good, or you are not able to express something in spoken or written language. যে কোনো ভাবে হতে পারে। Or you think that you know English, but still you don't understand when someone is speaking. That means you have some listening problems. You don't know how to listen. There are some techniques, strategies you need to do practice. You think that you know English, but whenever a passage is given or any piece of writing is given, you don't understand the total meaning of that. That means there is a gap. So in this case, we are talking about 4 skills: listening, speaking, reading, writing, in any order, doesn't matter. So listening, speaking, reading, writing, these are the skills. And when your knowledge will become skills, in that case you need to practice. If you practice, your knowledge, the information you know, will become skills, will turn into skills. So for example, if you want to learn how to speak in English, in that case you have to practice, right? Without practice, with only knowledge and knowing the rules, it's not enough, right? You need to practically use that language for practical purposes, and you need to remember that main purpose is communication. You need to communicate. If you have that kind of aim in mind, that I need to communicate, in that case, গত ক্লাসে আমি বলছিলাম না যে ভাঙা ইংলিশ, অর্ধেক ইংলিশ, অল্প দিয়ে you started communicating. Maybe that you are not using the language perfectly, doesn't matter. Started communicating with your speech, started communicating with writing or listening or reading. Okay, so knowledge turns into skills when you practice. So এটার মধ্যে একটা ব্রিজ হলো প্র্যাকটিস করা। প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু এটা আসতেছে না। So up to this
জাস্ট বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ঠিক আছে? সো ইন দিস কোর্স উইল বি ফোকাসিং অন রিডিং অ্যান্ড রাইটিং। সো আজকে আমরা রাইটিং নিয়ে একটু কথা বলবো, ঠিক আছে? খুব জেনারেল কিছু জিনিস বলি। ফর এক্সাম্পল, if you are writing something, for example, if you are going to write a short essay, say, for example, the essay topic is advantages and disadvantages of city life. You understand? Maybe the topic is advantages, very easy topic. You know everything, you are very familiar with the facilities and problems of city life we are facing in our daily life. Every day, দেরি হলে বলো জ্যাম স্যার, এই স্যার সেই স্যার, হ্যাঁ, আবার ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছ না, এত সমস্যা, তো যাও না কেন? যেতে পারবে না কেন? হুম হুম এটা তো বললে খারাপ, যাও না কেন, ছেড়ে যাও না কেন? আর্নিং সোর্স, facilities, yes. So there are advantages, there are disadvantages. Advantages থাকা সত্ত্বেও আমরা, মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস থাকা সত্ত্বেও অ্যাডভান্টেজেসগুলোর কারণে আবার ছেড়ে দিতে পারছি না, তাই না, কোনো না কোনো কারণে। তো এটা অন্য বিষয়, পলিসিগত অনেক ব্যাপার, কেমনি কী করা যায়, কীভাবে সুবিধা সমস্যাগুলোকে আরও দূর করা যায়, সেটা আলাদা বিষয়। বাট আমাদের আজকের বিষয়, এখনকার বিষয় কি, আমরা এটা নিয়ে লিখবো কীভাবে, এই তো। সো আওয়ার টপিক ইজ মেইনলি সিটি লাইফ. What is the main content? City life. And what are you going to write on city life? City life এর কি নিয়ে আমরা লিখবো? দুইটা জিনিস নিয়ে লিখবো, তাই না? Advantages and disadvantages. That means some of the advantages. For example, I will just jot down some of the advantages. আমি এটা বলার সাথে সাথে মাথায় আসছে না কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজেস, সুবিধা টুবিধা মাথায় আসতেছে না, তো বলেই তো, লার্নিং সোর্স, এডুকেশন ফ্যাসিলিটি, হেলথ, হসপিটাল টসপিটাল, এসব আরও অন্যান্য কিছু আছে, তাই না, অনেক কিছু, সবার সাথে কমিউনিকেশন, লেখাপড়া, স্বাস্থ্যগত ব্যাপার, সব মিলে চিকিৎসা। সো দেয়ার আর সাম অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড অলসো দেয়ার আর সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস? রাস্তাঘাটের সমস্যা, জ্যাম, আর কি, পলিউশন, আর খরচ বেশি, হ্যাঁ হ্যাঁ, খাবার দাবারের অনেক সমস্যা, মানে সুইটেবল খাবার পাওয়া যায় না, আর বেশি মানুষ হলে ওই জায়গায় ভেজাল দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, মানে যেটা খুঁজি এরকম পাওয়া না, গ্রামে যেরকম সবুজ শাকসবজি, হ্যাঁ। তো দেয়ার আর সাম অ্যাডভান্টেজেস, দেয়ার আর সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। সো আমাদের একেবারে টার্গেট না যে উইল ডু রিসার্চ অ্যান্ড সাবমিট এ রিসার্চ পেপার, নট দ্যাট, উইল জাস্ট think of some of the ideas of advantages where we can write some of the advantages and some of the ideas related to disadvantages, then we can write an essay. আচ্ছা, এসে বলতে আমি এখানে বোঝাচ্ছি এটা শর্ট এসে। শর্ট এসে আমি এগুলো বলার পরে আমাদেরকে লিখতে হবে, লিখলে আমি ব্রিফিং দিচ্ছি, লিখলে আমরা বুঝবো যে আসলে কেমন দাঁড়ালো জিনিসটা। ওকে, সো দিস ইজ আ শর্ট এসে. Word limit may be 250 to 300 words. 250 to our target. আমরা কত বড় লিখবো? আনলিমিটেড লিখলে তো হবে না যে 5-7 পেজ লিখে যাচ্ছি, এমন না। 300 words does mean এরকম, মানে মোটামুটি হাতের লেখা হলে তোমার খাতার মধ্যে তো 2 পেজের মধ্যে হয়ে যাবে, 2 পেজ এদিকে। So there are some disadvantages, there are some advantages. Okay, so now look at this. I am talking about a short essay. কিভাবে সেন্টেন্স প্যাটার্ন লিখতে হবে, কিভাবে কি, এটা পরে বলতেছি, আস্তে আস্তে বলবো। আমাদের আগে জানতে হবে যে এসেটার চেহারাটা কিরকম হবে, হাউ ডাজ ইট লুক লাইক। সো দ্য এসে উইল লুক লাইক দিস, ভেরি ইজি। কিছুই তো লিখতেছি না, তারপরে এসে হলো কেমনে? হ্যাঁ, কল্পনায় লেখা হচ্ছে, এত বুঝতে পারলেই তো। দেখো তো কিরকম হলো। হোয়াট ইজ দিস?
No, maybe here title এটা আলাদা রাখো, এখানে লেখা শুরু হয়েছে। What is this part? Starting part. What is it called? Bhumika, yes. Introduction. Introduction. So this is the introduction. আমাদেরকে এখানে introduction কথাটা লিখতে হবে এমন না, বাট মাথায় থাকতে হবে। So this is the introduction part. So you will start with an introduction, right? First of all, an introduction of 2 or 3 sentences. 2-3 sentences, not a long paragraph. Introduction must be small, ছোট একটু হওয়া উচিত, কম। নাহলে introduction কেন হলো, তো তাহলে description হয়ে যাবে, তাই না? So introduction must be in 2-3, কোনো ক্ষেত্রে আরো বেশি হতে পারে, বাট এই ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি 2-3 sentences আমাদের এই এসের ক্ষেত্রে। So introduction will include your essay topic, what you are going to write, কি লিখতে যাচ্ছ পুরো এসেটাতে তার একটা মোটামুটি হিন্টস থাকবে। For example, you are going to write on city life, you are going to write on advantages and disadvantages of city life. তাহলে ইন্ট্রোডাকশনের কথাটা এরকম থাকতে হবে যে সিটি লাইফ নিয়ে জেনারেল একটা কথা দিয়ে শুরু করলাম। আমি পুরো সেন্টেন্সটা এখন বলতেছি না, কারণ আইডিয়া দিচ্ছি, কারণ ওইটা না হলে তোমাদের মাথায় ঘুরবে একটা সেন্টেন্স বললে। একটা কথা দিয়ে শুরু করলে যে মানুষ শহরে বাস করে, গ্রামে বাস করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাট শহরের মানুষের বসবাসের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ফেস করি, এখানে যেরকম সুযোগও আছে সেরকম অনেক সমস্যাও আছে। এই কথাটা বললে কি বোঝা গেল যে আই এম গোয়িং টু রাইট অন সিটি লাইফ অ্যান্ড দ্য মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস, পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ সাইডস অফ সিটি লাইফ। বোঝা গেল না? তাহলে ইন্ট্রোডাকশনে এটা বোঝা যাইতে হবে যে আমার কি নিয়ে আমি লিখতে যাচ্ছি। দেন মেবি এখানে আমি 2টা বডি প্যারাগ্রাফ দিয়েছি, এটা একটা প্যারাগ্রাফ, এটা একটা প্যারাগ্রাফ। 2টা মানে 2টা মিনিমাম, এটা আরো বেশি হতে পারে। তো আমাদের যেহেতু ছোটখাটো, এই জন্য 2টার মধ্যে আমরা রাখতে পারি, চাইলে 3টাও দিতে পারি। সো আমাদের সুবিধা হলো এখানে যে অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। সো উইল রাইট অ্যাডভান্টেজেস ইন 1 paragraph and write disadvantages in another paragraph, and finally what is this? This is the conclusion, finishing, right? Ending of the essay. So this is the total design of an essay, how it looks like. দেখতে কমপক্ষে এরকম হতে হবে, নাহলে একটা এসে হবে না। এই জিনিসটাই যদি তুমি এইভাবে লিখো, সেম থিং, বাট ইউ আর রাইটিং কন্টিনিউয়াসলি উইদাউট এনি প্যারাগ্রাফ, সেম থিং এই ফরম্যাটে বসায় দিলে এসে হলো না, আর এটা আসলে একটা প্যারাগ্রাফ হলো। দ্যাট মিনস ইফ the question is write an essay, then you need to follow this format. If the question is write a paragraph, then this is fine. Paragraph continuously, এখানে গিয়ে থেমে যাবে, কোথাও প্যারাগ্রাফিং হবে না। আবার এসে প্যারাগ্রাফ লিখতে বলে যদি এরকম স্পেস দিয়ে দাও, তাহলে ওটা প্যারাগ্রাফ থাকলো না। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স, তাই না? আর অনেক ইন্টারনাল অনেক আছে। ইন্ট্রোডাকশনে কি হবে, এটা বিভিন্ন সেন্টেন্সকে থিসিস স্টেটমেন্ট, টাইটেল, কোনটা আমার কি বলতে চাচ্ছি, ওটার বিভিন্ন নাম আছে, এগুলো আমরা শিখবো। বাট আপ টু দিস ক্লিয়ার? ওকে, নাও whenever writing the essay you need to focus on few things. In general you need to focus on 4 things. In general 4 things. লেখার সময় মানে কোনটা মাথায় রাখবো তাহলে আমার এসেটা ভালো হবে? First of all, the topic. What is the topic? So city life and specifically the advantages and disadvantages. সিটি লাইফের তুমি যদি এখানকার বিল্ডিং নিয়ে কথা বলা শুরু করো, সেটাও তো 2-4টে এসে হয়ে যাবে। বাট আমরা কি ওটা করবো? তাহলে এই যে এইরকম ভাবে ভাবতে হবে, ওভারঅল মাই টপিক এরিয়া ইজ সিটি লাইফ, অ্যান্ড উইদিন সিটি লাইফ আমার আরও স্পেসিফিক জিনিস হলো এই 2টা জিনিস নিয়ে কথা বলবো, অ্যাডভান্টেজেস ইন জেনারেল, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস ইন জেনারেল, অ্যান্ড অ্যাজ মাই টার্গেট ইজ টু রাইট 300 words, সো হাউ মাচ আই এম গোয়িং টু রাইট, আই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। তাহলে আমি কি সিটি লাইফ নিয়ে 100 পয়েন্ট বের করলে তো হবে না, 100 পয়েন্ট আমার সময় নাই, জায়গাও নাই, ওই টার্গেটও না আমার। অ্যাডভান্টেজেস তো 100 পয়েন্ট বের করলে হবে না, তাহলে অ্যাডভান্টেজেস এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজের 2টা 3টা ম্যাক্সিমাম 4টা করে জিনিস হলে হয়ে যাবে। আমরা অনেক সময় মানে আইডিয়া খুঁজে পাই না। এইভাবে যদি আমরা ভাবি, এখানে তো রাইটিংটা মূল ফোকাস,
আইডিয়া, অনেকগুলো আইডিয়া থেকে তোমার পছন্দ মতো কয়েকটা নাও, কয়েকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কয়েকটা অ্যাডভান্টেজেস। ওই জিনিসটাকে যদি আমরা সুন্দর করে লিখতে পারি, এই টার্গেটগুলো মনে রেখে বলতেছি, টার্গেটগুলো আসতেছে, তাহলে সেটা ভালো হবে। Because we are going to improve our writing skills, and I'm going to check your writing skills, not the policy related ideas, that what kind of innovative ideas do you have related to the problems of city life or prospects of city life. Just লিখতে গেলে কিছু মানে টপিক লাগে, এই জন্য এটাকে দেওয়া হয়েছে যাতে ওইটা নিয়ে এসে অনেকটা সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারে। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু ফোকাস অন ইউর টপিক, দ্যাট তোমার টপিকটাকে ওইটা ন্যারো ডাউন করে ওই দিকে যাইতে হবে, ওই রিলেটেড কথা বলতে হবে, ওইটার বাইরে এলোমেলো কথা বলার দরকার না, ওইটার মধ্যেই থাকবো আমরা, রিলেটেড কথা বলবো, ঠিক আছে? মানে গরু রচনা লিখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কুমিরের কাটা কাটা লেস, হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম যেন শেষ পর্যন্ত না হয় যে যেভাবেই দেয় কুমিরের কাটা। হ্যাঁ ও আচ্ছা, হ্যাঁ বাংলায় লিখতে গেলে তো যে কোনো দিকে, ইংলিশে আবার এটা করাও তো কঠিন, তাই না? হ্যাঁ ঠিকই বলছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মানে এইটা থেকেও গরুতে যাওয়া যায় আবার, তাই না? আবার গরু থেকেও কুমিরের কাটা কাটা লেজ, ওইটা খুব বিখ্যাত, তাই না, এই যে গল্পটা। সো সবচেয়ে মজার পার্ট হলো যে ওই যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা খাল কেটে কুমির আনলো, ওইটা আর কি, ওইটা সিরাজউদ্দৌলা ইতিহাস সম্পর্কে লিখতে দিলে শেষে খাল কেটে কুমির আনলো, কুমিরের আবার কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। তো যে কোনোভাবে ওইটাতে যেতে হবে। সেকেন্ডলি ইউ নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইয়োর স্ট্রাকচার অফ দ্য এসে, স্ট্রাকচার, অর্গানাইজেশন, এটাকে অনেক নামে আমরা বলতে পারি, এটার একটু ভালো নামও আছে, সেটা হলো কোহেশন অ্যান্ড কোহেরেন্স। কোহেশন কোহেরেন্স অর দিস ইজ, এই যে আমি একটু আগে বললাম না প্যারাগ্রাফিং, একটা ইন্ট্রোডাকশন প্যারা করে লিখতেছে, উপর একটা প্যারা লিখতেছে, চাইলেই একসাথে লিখতেছে না, এই যে ডিজাইন, এইটাও একটা পার্ট এটার, যে ইট লুকস লাইক অ্যান এসে। অ্যান্ড কোহেশন মিনস আমরা যে বিভিন্ন লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করি, কোহেসিভ ডিভাইস ইউজ করি, লিঙ্কার্স, তারপরে কোনটা প্যারাগ্রাফের সাথে একটার সাথে কানেক্টেড থাকে, কানেক্টেড মানে হয়তো বা এখানে সুবিধার কথা বললে এখানে হয়তো এসে বলতেছে অন দ্য আদার হ্যান্ড দেয়ার আর অলসো সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, তার মানে উপরে বোঝা যাচ্ছে একটা কথা বলছি যেটার উল্টা কথা আবার বলতেছি, তাহলে একটা যে মালা গাথার মতো একটা ব্যাপার আছে না, নাট বল্টু দিয়ে আটকানো একটার সাথে আরেকটা, আবার এখানে সেন্টেন্সটা লম্বা সময় সো দেয়ার ফর বিকজ অফ দিস, সো এইভাবে অনেক ইয়া করলে দেন, সো দিজ আর দ্য প্রসেস অফ ইনফরমেশন ফ্লো, ইনফরমেশনটা একটা ফ্লো, তাই না, সুন্দরভাবে একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড, মানে কাট আলাদা কথা বলতেছি এরকম না, বিচ্ছিন্নভাবে বসিয়ে দিচ্ছি এরকম না, কথার মধ্যে যেন একটা সুর থাকে, তাল লয় বজায় থাকে, তাই না? আমরা তো কবিতা গান আমাদের কথায় সব কিছুতে একটা থাকে না, কানেক্টেড থাকে না জিনিসপত্র, সেরকম কানেকশন হয়ে যেতে হবে, এটা হলো কোহেরেন্স, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া কথার মধ্যে। যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে ইন্ট্রোডাকশন বলছি, কি বলবো, এখানেই যদি আমি দু চারটা সমস্যা বলা শুরু করি তাহলে হবে না, কারণ এখানে সমস্যা নিয়ে কথা বলবো, এইটা বলবো, কোনো সমস্যা বলবো না বা কোনো সুবিধা বলবো না, বলবো যে আমি সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথা বলবো এই এসেতে। এখানে এসে যদি সুবিধার কথা বলতে চাই এই এসেতে শুরুতেই বলে দেবো যে কিছু সুবিধা আছে, যেমন ফার্স্ট অফ অল, এই যে আমরা বললাম ফার্স্ট অফ অল দিস ইজ দিস, সেকেন্ডলি দিস নেক্সট এইসব আছে, ইন এডিশন এটাও আছে, ফাইনালি উই ক্যান সে দ্যাট, এটা এইগুলো, তাহলে এটা কি মালার মতো গাথা হলো না, একটার সাথে একটা রিলেটেড, তাহলে অল দ্য advantages are here. Then we started another paragraph that on the other hand or however there are also some disadvantages, drawbacks, demerits of city life. Then we started saying about the negative sides. তাহলে আমার কি সামঞ্জস্য হলো না, যে এখানে গুছিয়ে রাখা, হ্যাঁ এই যে এই লাইনের কি একই কালার দেওয়া হয়েছে না এখানে, আবার ওই লাইনে এক কালার, এরকম একটু সামঞ্জস্য আছে, না হলে তো এলোমেলো হয়ে যাবে। আবার যদি এলোমেলো ভাবে তোমরা বসো, আমি এইদিকে না দাঁড়িয়ে ওইদিকে দাঁড়াই, মাঝখানে আমি দাঁড়াই, আবার তোমরা কি ওইদিকে কোন দিকে দাঁড়িয়ে কথা বলবো, সো ইট শুড বি ইন্টারকানেক্টেড ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্রাকচারালি অর্গানাইজড। দেন you need to focus on your words, vocabulary, what kind of words you are going to use. আমার শব্দ ছাড়া কি হবে মালা গাঁথা, ফুল ছাড়া, তাহলে প্রত্যেকটা ফুল দিয়ে মালা গাঁথতে হবে, মেকানিজম থাকবে বাট ফুল তো লাগবে। সো ওয়ার্ডস, সো ভোকাবুলারি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ শব্দ দিয়েই আমরা খেলা করতেছি, তাই না, শব্দ দিয়েই বলতেছি, শব্দ দিয়ে লিখতেছি। সো ওয়ার্ডস আর ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইউ আর ইউজিং দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস
appropriate word does not mean that you have to use the difficult words. খুঁজে খুঁজে কঠিন বের করতে হবে এমন না। সচরাচর প্রচলিত যেগুলো আমরা জানি বা জানার চেষ্টা করব আরো ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওই জায়গার জন্য খুব সিম্পল ওয়ার্ড দিয়ে অনেক চমৎকারভাবে লেখা যায়। লিখতে হলে যেসব কঠিন ওয়ার্ড অনেকে মনে করে যে ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড দিলে বোধহয় লেখাটা ভালো হবে, এমন না। খুব সুন্দর করে খুব সহজ জানাশোনা ওয়ার্ডগুলো সুন্দর করে ব্যবহার করতে পারলে আমরা ভালো লিখতে পারবো। অ্যান্ড ফাইনালি কি বাদ গেল? That means your sentence structures, grammar, rules, tense, present, past, ing, verb, conditional, everything, structure, even grammar and accuracy বলে এটা। accuracy মধ্যে স্পেলিং সবগুলো মিলে, বানান ভুল হলে তো হচ্ছে না। হ্যাঁ, grammar and accuracy means যাতে you're writing but your writing is correct। আচ্ছা, এর মানেই বোঝাতে চাই নাই যে যা লিখবো সবই 100% হবে। আমরা তো লার্নার্স, আমরা তো শিখতেছি। তার মানে এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে, মাথায় রাখতে হবে, এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করতে হবে। If you have 10% accuracy, then you should try to do 50%, 15% next, then 20%. You need to increase your accuracy. If you have 10% of vocabulary skills that you have to know some of the other words, তুমি ওয়ার্ড খুঁজে পাচ্ছ না, আস্তে আস্তে বাড়াবো আমরা। But you need to think about this 4 parameters, 4 segments where your writing will be judged। এইটা 4টা জিনিস মনে রাখলে আমাদের রাইটিংটা ভালো হবে। কোনো কোয়েশ্চেন আছে? বোঝাতে পারছি কি? মানে একটা জিনিস লিখতেছি আমি, তাহলে প্রথমে কি মাথায় রাখবো যে আমার টপিকটা কি, আমি কি টপিকের মধ্যে আছি না বাইরে গেলাম। ফার্স্ট তারও আচ্ছা, এটা হলো টপিকটা, প্রথমে কোয়েশ্চেনটা পড়তে হবে। একটা তো টপিক দেওয়া থাকবে, কিছু লিখতে গেলে কোয়েশ্চেন্স থাকবে। তাহলে এই কোয়েশ্চেন্সকে মাথায় নিলাম, তারপরে কি কোয়েশ্চেন্সকে মাথায় নিয়ে এটাকে কি কোনো ভাগে ভাগ করা যায়? যেমন এই এসেটাকে 2 ভাগে ভাগ করা যায়, অ্যাডভান্টেজেস, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, বাট ওভারঅল দিস ইজ অ্যাবাউট সিটি লাইফ আমি এই 2 ভাগে ভাগ করতে পারি, তাই না? একটা হলো অ্যাডভান্টেজেস, একটা হলো ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। থিঙ্ক অ্যাবাউট সাম অফ দ্য আইডিয়াস অফ অ্যাডভান্টেজেস। 3-4টা আইডিয়াকে মনে রাখো যে কি এখানে লেখা যেতে পারে অ্যাডভান্টেজেস নিয়ে। হ্যাঁ, জব, এডুকেশন, হেলথ ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে তোমার মাথায় কিন্তু আইডিয়াটা চলে আসবে, লেখার সময় কিন্তু তুমি এলোমেলো হবে না আর। দেন থিঙ্ক অ্যাবাউট সাম অফ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ সিটি লাইফ। এই প্রবলেম, ওই প্রবলেম, একেবারে জটিল কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। আমরা লেখা শিখতেছি, সমস্যার সমাধান করবো না, তাই না? তাহলে আমাদের টার্গেট রাখতে হবে, আমাদের লিখতে গেলে সুবিধা হয় এমন সচরাচর প্রচলিত কিছু সমস্যা নিয়ে কথা বলা, তাই না? আমাদের এইমটা তো বুঝতে হবে যে পারপাসটা কি আমার। সো তাহলে আমি এইটা আর এটা পেয়ে গেলাম। লেখার আগে 2 মিনিট এটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আমরা কি করি? কি ইউজফুল হয়েছে? আওয়ার ভিলেজ, সরি, লিখতে যা মনে হয়, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্ল্যান। ওই যে ওইরকম এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এখন কখনো সুবিধা লিখতেছি, সুবিধার মাঝে অসুবিধা ঢুকে যাচ্ছে, অসুবিধার মাঝে সুবিধা ঢুকতেছে, আবার শেষে মনে করতেছে সো উই শুড ডু দিস, মনে হচ্ছে শেষ হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা মনে হচ্ছে কি শেষ হয়ে গেল বোধহয়, কিন্তু আসলে শেষ হয়নি, আরও আছে। তাহলে শেষটাতে শেষের মতো টোন থাকতে হবে। So finally, I think that if we can remove some of the difficulties or some of the drawbacks in the city, then our life will be easier. বোঝা যাচ্ছে একটা ফিনিশিং টোন এটা। সুতরাং বলে মানে পণ্ডিত একটা ভাব, হ্যাঁ, নিজে মানে সব জানো, একটা সমাধান দিয়ে ফেলবা যে সুতরাং আমার মনে হয় এই সমস্যাগুলো সমাধান করলে তাহলে আমাদের ড্রব্যাকসগুলো কমে যাবে, অ্যান্ড সিটি লাইফ ইজ গোয়িং টু বি বেটার, ইজিয়ার, মোর কমফোর্টেবল। বোঝা যাচ্ছে শেষ। গানের শেষেও তো একটা টোন থাকে, ফলিং টোন, বোঝা যায় যে শেষের দিকে আসছে, এইবার মিউজিক শেষ হবে, তাই না? তোমার এসেতে তো একটা, এখানেও তো একটা ওইভাবে টোন থাকবে, হ্যাঁ, বোঝা যাবে যে এটা শেষ। আমার ক্লাসের শেষের দিকেও তো একটা টোন থাকে যে এবার মনে হয় শেষ হবে, তাই না? সুতরাং আমার এখানেও তো ফিনিশিংয়ের শেষ মনে হতে হবে, শুরুতে শুরু মনে হতে হবে। অ্যাডভান্টেজেস যেই প্যারাগ্রাফে ওখানে অ্যাডভান্টেজেসের কথা থাকতে হবে, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস যেই প্যারাগ্রাফটা ওখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা থাকতে হবে। তাহলে সাজানো গোজানো হলো। এই সাজানো গোজানো কি হবে? তখন এখানে আমি নাম্বার বাড়াই দেবো, যেখানে নাম্বার পাওয়া যায়, সুন্দরভাবে লিখছে, স্ট্রাকচারালি ভালো। আবার টপিক অনুযায়ী ঠিক আছে, ওর মধ্যে আছে, টপিকে নাম্বার পাবে সে। তারপরে দেখলাম যে ওয়ার্ডের যে ব্যবহার সেগুলো খুব সুন্দরভাবে লিখেছে, তার মানে এখানে তাকে নাম্বার বাড়াই দেবো। আমি যদি তোমার এসেটাকে এই 4টে অ্যাঙ্গেলে দেখি,
তাহলে আমি যদি নাম্বার দিই, ও ভোকাবুলারির অবস্থা ভালো, গ্রামারের অবস্থা তো আরো চমৎকার, হ্যাঁ স্ট্রাকচারাল সমস্যা আছে, কি একটু নাম্বার কমে গেল, হ্যাঁ তারপরে একটু টপিকের বাইরে চলে গেছে, একটু নাম্বার কম, তাহলে কি কোনোটাতে নাম্বার কমতেছে বাড়তেছে, সবগুলোতে যদি বেশি থাকে গড়ে বেশি হয়ে যাবে নাম্বারটা। মানে অ্যাজ এ টিচার হাউ আই এম গোয়িং টু মার্ক ইউর রাইটিং, প্রত্যেকটা আমরা যে নাম্বার দেবো সেটার একটা কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে না, আমাদের মাথায় থাকে না কিভাবে নাম্বার দেবো। ফর এক্সাম্পল, whenever you are speaking, giving presentations, what do we see? We see that how is your pronunciation, what about your overall communication skills, body language, eye contact, সব মিলে, what are the words that you are using, speaking a word আসে, ওখানেও এখানে গ্রামার আছে, তুমি আগের কথা কি প্রেজেন্টেশন করতেছো যেটা ফার্স্ট টেন্সে বলা উচিত ছিল, লেখাতে যেরকম গ্রামার ওখানে তো আছে, তাই না? আর এই যে ওভারঅল জিনিসটা তোমার যে ফ্লুয়েন্সি, ওখানে তো ফ্লুয়েন্সি আসে, এখানে তো ফ্লুয়েন্সি নাই, তাই না? স্পিকিং এর সময় ফ্লুয়েন্সিটা ঠিক আছে কিনা, থেমে থেমে কথা বলছো না নর্মাল একটা স্পিড আছে কথা, ঠিক আছে? তাহলে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা এসেটা লিখব। ওকে, কোয়েশ্চেন্স? ওকে, তাহলে আমরা এখন একটা প্র্যাকটিস করতে পারি। আমরা একটা শর্ট এসে প্র্যাকটিস করতে পারি।